وي سيدي دي تولين تيكو 5 تسجيل تماينوت تسجيل تماينوت سيكتين صغور بروفيسور حسين يحيى تسجيل كي نسمي استراتيجيكا ايوا شو تواخدم انك حسين يحيى غاد نهضر غاد نتكاتي التمثال التمارين لي كيسيون اكتويل ياك يشد لنا الترتيب وسمثلا لي كيسيون جيو استراتيجيك اما تيقال غير حوزه نكون سي مازيغن ولا اني ضروني كنت مضال وكي ضبطون اولاش نيميرو 0 كي كان ماشا التصوتون ادي لي نسير غزات تنقدش كيدس ماشا يا التكوال كيدس تكوال ديالي ونفكي ويست كراب نهار مم 4 ايوا كني ما يليت كي تمثال مقريت حتى 16 سينير الحسين يحيى زوج لك الحسين الزول رشيد زول راه مسفلين يا من دايلا قال يسمقون تيكي 5 ثم فيك في الفيجي بساقي خاصك على غير par surprise pour réagir en fait à l'actualité كنا ويا ولا فين يروس الزرب الشغلات الزلم et on n'a pas le temps des fois on serait mal beaucoup كنا نرجو الويكاند غير ملاس الحوايج الطاس اول يشن قالنا ويمشوا من الله نذنب قالنا ساعه التصل نشان تلفزيون استعرضت تموت كنا يباس لو طون كاسيد السكر سو لوردو كنا قارن ناخذ من دي بروباغندا في عوضنا دونك بالنسبه احنا كان غوزمون كنا سي شله كوم تي كي 5 تقبل تي في دوتر شان ثموث تي في نزمر او موان اسندنا الصرف كاريكوال السيد السيد حسين لاكتواليتي تزغب طاس نثني هاتي دي خلقن تيكوال لي زاكتواليتي وكذا دغم من تلوف غفايوض هي كنا نعرض السجل تاكي استراتيجيكا وكنا اني لي اجور كنا قران و اون ايساي دو لير لاكتواليتي سوا لنا ماشي سوا للنسان اكيد نير شوي كان تو مازال سمير غزات نلحو نتسعو لي ميديانا لي ميديا ازمرن غادي يسهم تمثال اكنلات ماشي اكني يبغانا دي لي نثنيا هي تسجيل كي بوسكي تم زوارو تتناوي في السن السنتال تين السنتال تيريت للغار السن كي كنوذ ماون دي مسلاين وسنكير غف يعني في ضرون تموت قبيليا ولا الجزائر السومتا ام زوارو الهواري عدين يتوسنا داكاز يخدم كوني منقار سوسيولوجيست ذا بروفيسور دي زاويه ليون وسنكين يخدم ديال التدوين ديال سنتين لي صغير اون تيليفزيون يقلان دي الفارا مسلايد غف ثلاثه تراوسيوين مسلايد غف تمسكيو انت مستقبليت ذاغن مسلايد غف الحراك اكن داني مسلايد تمثال منقار لا ديسونتراليزاسيون وكذا سنت لمزوار وماذا سنت الوسين داني ذي والتدوين ديك خدم يولكني منقار مقام اكسبير اون كيسيون géostratégique dans les questions migratoires. Hassan Qassimir, من يتداول في لا شين راديو دالجي شان 3 et puis دمسلاي يعني غافل في هناك ذي تموت يسمع كان يوثي الحسين الزوار سي الهواري عدي او يفن الحسين الدينار ذا شو دينا غروسو مودو ذا شو تيريتي نكفلاس En fait, Rachid, la Houari c'est un tassoya. Ici, à Montréal, ça fait longtemps. C'est l'association Averroès dans les années 90. Nous suivions d'Arvagui à Montréal. On respectait beaucoup son point de vue et tout ça. C'était en sciences politiques, en sociologie. Donc, il a donné un séminaire dans les années 90 par l'association Averroès. Ça fait longtemps, ça fait plus de 30 ans. Je pensais qu'il a maturé dans le bon sens, mais il a chenagui le Magharabiyam, Smalayagi, juste pour le cinéma, il est professeur en sociologie à Lyon, à l'université lyonnaise.
c'est quelqu'un, en fait, c'est un universitaire. Déjà, je lui rends hommage en tant qu'intellectuel, universitaire du droit, et tout ça, algérien, qui s'engage, il a toujours été engagé politiquement. Vous voyez, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Des universitaires qui osent dire quelque chose. Segui, ils restent tous les murs, même devant une situation, on y reviendra, de génocide en Algérie, en Kabylie. Ils rasent les murs, ces gens-là. Donc, déjà, je lui tire chapeau de s'intéresser, de s'impliquer d'une façon constante et permanente. Et aussi, il est connu aussi dans le mouvement Hirak, dans la diaspora. Hein. C'est peut-être leur penseur ou un des penseurs de Hirakni. Donc, il est beaucoup médiatisé, effectivement, dans Bakagé, plusieurs chaînes en arabe. Ça, il est oranais, c'est un universitaire oranais, arabophone, c'est important de le préciser, et puis qui est foncièrement algérien, en fait. Il est nationaliste algérien. On peut dire ça comme ça. Maintenant, dans son interview à Al-Maghribiyan, c'était concernant d'abord les feux à Guy en Kabylie. Et là, j'étais surpris d'entendre en fait que avant même qu'il y ait les résultats d'une enquête internationale, il n'y a même pas de résultat d'enquête nationale, et encore on n'attend rien d'une enquête nationale. Avant qu'il y ait un résultat de l'enquête, il s'est permis de dire à moi, mon point de vue, c'est que je pense que c'est des feux d'origine naturelle. Je me demande sur quelle base et sur quel argument. Il n'a pas donné d'argument ni de base sur lequel il affirme ça. C'est une affirmation assez grave par rapport aux victimes. Parce que dans la moindre des choses, pour un intellectuel, c'est la retenue, un devoir de retenue et de voir les preuves, comme on le fait en science. Il faut des preuves avant d'affirmer. Dans le doute, on réclame une commission d'enquête internationale. Et ça, je me demande si ça lui a échappé. Ça ne peut pas lui avoir échappé. Il y a toute la diaspora parle de ça depuis le début des feux, qu'on réclame une enquête indépendante, impartiale, pour faire la lumière justement sur les vrais criminels. Maintenant, avec un autre, son point de vue sur l'assassinat des jeunes qu'ils ont ramené de Miliana, là, je partage un peu son point de vue. Il dit que c'est sûr que c'est un complot, ils l'ont ramené là pour justifier la répression, je ne sais pas quoi, mais la répression contre le Hirak aussi, etc. Donc là, il n'a pas fait la bêtise encore de dire que c'est des Kabyles qui l'ont assassiné. Il a dit que là, il laisse en tout cas planer le doute encore sur cette affaire-là. Maintenant, la chose sur laquelle, en fait, je voulais surtout y revenir, c'est que Mohamed, comme je dis, c'est un nationaliste, et puis il est, à travers ses propos, sans me tromper, je peux affirmer qu'il est pour un statu quo de la situation, en fait, de l'organisation de l'État algérien, en tout cas. Et c'était la position d'ailleurs de Hirak. Il s'en est pris ce matin, il parle de décentralisation. Il dit que c'est pas normal que ce soit un wali à Oran ou un wali à Naba qui va décider de la politique locale, au niveau local. Donc, il milite pour une certaine décentralisation. Un peu comme le RCD ou d'autres penseurs, là, en fait, d'autres politiciens, comme Saad Saadi ou d'autres, c'est un peu leur position. Mais là, en fait, il réaffirme, en fait, ce point de vue-là, je pense qu'il est partagé par pas mal de Hirakistes. Et il dit aussi quelque chose qui me paraît un peu ambigu, c'est qu'il pense que le changement viendrait si on change les hommes, les généraux en particulier. Il dit que le Hirak n'est pas un mouvement subversif, textuellement à peu près, le Hirak n'est pas subversif, le Hirak il demande juste
quand on dit les généraux à la poubelle, c'est son expression, il dit ce qu'on veut le Hirak, c'est de mettre juste les généraux, les vieux généraux là, à la retraite, et puis on va les remplacer par des jeunes. Donc on change juste une génération de généraux, mais on va continuer comme avant, le statu quo, un État central, jacobin, tout ce qui s'ensuit. Mais des fois des contradictoires. Après, il disait que le vrai problème, tout ça, selon lui, c'est il n'y a pas de justice et il n'y a pas de démocratie. Bon, la justice, bon, ça c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus, là, mais je pense qu'il l'a réitéré aussi quand il a parlé des jeunes qui sont assassinés, le pouvoir assassiné, vous êtes clair là. Après, la démocratie, il dit que c'est comme si c'est un déficit de démocratie qui a conduit l'Algérie au chaos d'aujourd'hui. C'est un peu la position aussi de Saad Saadi. Mais là, en fait, beaucoup de monde, beaucoup d'Algériens, probablement, ils partagent aussi ce point de vue-là, surtout des gens du Hirak, que c'est un manque de démocratie. Mais vu surtout, je dirais, des gens qui sont de l'école de pensée française, franco-française, la démocratie. Parce que dans un État comme l'Algérie, où il y a clairement 4 ou 5 entités distinctes, en particulier une qui vient de brûler, la Kabylie, l'autre, le Mzab, il l'avait massacré aussi, il n'y a pas longtemps. Les Touaregs, la même chose. Ils les ont mis dans le même paquet que les conflits d'Azawad, ils sont en train de les éliminer. Reste les Chaouis a peut-être une partie encore récalcitrante, l'autre est déjà rentré en partie dans les rangs. Donc, voilà comment la politique algérienne depuis 60 ans, depuis l'indépendance, c'est l'uniformisation ou l'unicité. Dans un pays, si on veut respecter la véritable démocratie, la démocratie directe ou de proximité, c'est de respecter les différences. Ces différences-là. C'est de respecter le Touareg dans sa culture, sa langue et sa culture et son identité. Le Mozambique kif-kif, la Kabylie kif-kif. Et là, avec un État de type État-nation, État jacobin, on n'a jamais vu ça dans le monde, sur la planète. Quelqu'un qui a réussi ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'États jacobins, je vais revenir à la chute. Le modèle d'État qu'ils ont pris, tous les pays d'Afrique du Nord, c'est l'État français. Un État centralisateur, un État jacobin. On l'a dit dans plusieurs lives précédents. Ceux qui m'ont suivi, ils savent que c'est le discours que je tiens depuis plus de 40 ans. Depuis que j'ai mis en tout cas les pieds ici en Amérique du Nord, depuis que j'ai ouvert les yeux sur les autres façons de diriger un État, tout en respectant sa diversité, tout en respectant ses différences. Alors que l'État français, comme je dis là, il nous envoie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à date, qui ne respecte pas cette diversité qu'il y a en France, que ce soit les Bretons, les Corses, les Occitans, etc. Et ça fait longtemps qu'il existe cet État-là. Ils n'ont pas réussi. C'est pas l'Algérie des généraux qui va réussir ça. En fait, ça fait même pas partie de leur culture. Et malheureusement, cette vision de l'État-nation, c'est ce qu'ils ont inculqué à des générations d'Algériens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils ne voient pas de solution. Le Hirak, ils ont tourné en rond depuis 2 ans, et puis il n'y a toujours pas de projet de société sur la table qui soit équitable, qui soit ancré sur la modernité, c'est-à-dire en respectant cette diversité dont on parle. Alors, ils sont un peu piégés, je dirais, sans aucune prétention, par un peu misère intellectuelle. Parce qu'ils ne sont pas ouverts. On n'aura pas enseigné des modèles comme le modèle, je vais revenir, par exemple le modèle suisse, le modèle confédéral, ou le modèle fédéral, les fédérations. Ce qui fait qu'ils ne voient pas de solution, c'est l'État jacobin sont piégés dans ce qu'on leur a appris,
l'État-nation. Et en plus, cet État-nation, en fait, c'est très, très dangereux par rapport à la situation actuelle. Donc, ils sont en train de caresser dans le sens du poil, hein, le nationalisme un peu comme, je dirais, je ne veux pas dire un gros mot là, mais un peu comme Hitler a utilisé le nationalisme. Franco a utilisé le nationalisme en Espagne pour écraser, après, pour faire des guerres. Et aujourd'hui, on va y revenir dans la deuxième partie là, c'est pire que le discours d'Hitler, parce que là, ils vont utiliser ce nationalisme en fait, qu'ils ont appris, imposé au peuple algérien depuis 60 ans, et ils vont plus ajouter une couche avec la religion, le tawhid religieux, l'unicité de Dieu, l'unicité de la religion, etc. Ce qui fait que, je dirais, pire que Hitler, parce qu'ils ont sacralisé le nationalisme à l'hitlérien. Et ils ont ajouté une espèce d'un parapluie divin pratiquement dessus, et qu'on ne touche pas. C'est là que je ne suis pas d'accord, évidemment, avec notre ami Lahouari Abdi. On est aux antipodes sur notre vision là-dessus. C'est que, qu'on débatte clairement, qu'ils aient le culot, je parle de ces partisans du nationalisme, de Wahda Wataniya, qu'ils viennent s'asseoir à table avec des arbitres internationaux, des neutres, et voir leur vision sur la diversité, voir leur vision sur l'histoire de ce pays-là, sur l'Algérie. Parce qu'ils ont tout falsifié, comme tu le sais, à la chaîne. Donc aujourd'hui, ils se sont engouffrés dans cette impasse, sachant que tous les problèmes, en fait pas tous, mais la majorité des problèmes qui nous ont conduits à cette situation d'aujourd'hui génocidaire, c'est le refus de la différence, le refus d'être l'autre, le refus de la cohabitation. C'est ça, en fait, le vrai problème. Et on le sait, le déséquilibre régional, maintenant je reviens à la WAD ou bien le RCD ou même le FFS dans une certaine mesure. C'est pas juste un déficit comme ça d'investissement régional. Il y a un choix politique qui est fait par ce régime-là. Le choix politique et idéologique, c'est l'arabo-islamisme. Donc, depuis 60 ans, toute leur énergie, les investissements sont faits dans ce but-là. Comment arabiser, comment déberbériser, si tu veux, les régions, comment imposer cette religion-là, parce que c'est l'arabo-islamisme. On a vu, on l'a dit plusieurs fois, je ne vais pas répéter, il y a plus de 800 mosquées en Kabylie, il y a une méga mosquée à Alger, à un moment, ils n'ont même pas un hôpital. Donc, leur choix aux autres, il est fait, il l'impose, il le décrète, comme par la dictature. Sans aucun débat, sans aucune discussion, sans aucune concertation avec ces diverses régions d'Algérie. Évidemment, dans un régime comme ça, c'est sûr qu'il courait à sa perte, parce que les oppositions, il en a massacré, mais il y aura toujours de l'opposition tant et aussi longtemps que les droits fondamentaux de ces différentes composantes algériennes, ils sont écrasés. C'est clair, c'est pas juste un parti politique, X ou Y, quel qu'il soit son nom, ou quel que soit l'opposant. C'est pas en arrêtant ces gens-là qu'il va mettre un terme à cette revendication qui est millénaire. Hein? La dimension amazigh en Afrique du Nord, elle est chez elle. Et elle remonte à la préhistoire, pratiquement. Donc, là, ils ont profité d'une espèce de lâcheté, ils ont confisqué le pouvoir. Et ça, tous les intellectuels l'ont dit, les écrivains algériens. Ils ont confisqué ce pouvoir et puis ils ont fait la pluie au beau temps pour nous emmener tranquillement vers une identité arabo-islamique qui défie même, qui challenge même l'arabisme du Moyen-Orient ou l'islamisme au Moyen-Orient. Ça, on le sait. Donc, moi, pour clore sur ce débat, sur cette question de Lahouari Abdi, moi, je pense qu'il est en Europe, il est un intellectuel, etc. Je l'inviterai tout simplement à s'informer, à voir que, par exemple, que les 24 pays les plus développés sur la planète,
c'est des fédérations. Je vous donne un exemple, là, l'Allemagne, c'est la plus grande puissance économique en Europe. Un autre cas pédagogique, peut-être qui serait plus proche du modèle que nous, on peut proposer pour l'Afrique du Nord, c'est le confédéralisme, la confédération suisse. Je suis sûr qu'il va souvent peut-être en Suisse, là, c'est juste de s'informer comment sont organisées les 4 régions distinctes de Suisse, qui sont qu'à peine 9 millions d'habitants. Elles ont 4 régions, 4 langues, aussi nationales et officielles. L'allemand, le français, l'italien et le romanche. Donc, la démocratie en Suisse, là, c'est le pays où il y a vraiment, on peut parler là de démocratie directe. Il y a un autre État ici, notre voisin arraché du Québec, c'est l'État du Vermont. L'État du Vermont, il fonctionne comme une confédération en Suisse aussi. Donc, c'est parce que toutes les lois en Suisse, c'est pas la démocratie directe, toutes les lois sont votées par les gens. Il y a des votes à chaque loi, et ils ont voté sur elle, soit ils l'acceptent, soit ils la rejettent. Mais il y a une consultation directe, il y a des référendums, il y a toutes sortes de mécanismes pour empêcher, en fait, pour exercer plutôt cette démocratie directe où chaque citoyen, il vote personnellement pour chacune des lois. Il n'y a pas, ils n'ont pas c'est pas les députés, les maires, les ministres, etc. C'est le peuple, en fait, qui administre lui-même la justice et, oui, qui administre même la justice. Et ce modèle-là, aujourd'hui, c'est pas un modèle de Moyen-Âge. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de peuples qui aspirent à arriver vers cette démocratie directe-là. Donc, l'autre chose, même la différence là, avec, je dirais, le fédéralisme qu'on connaît très bien ici au Canada, ce confédéralisme suisse, il est supérieur en termes de démocratie directe qu'au fédéralisme. Et puis, pour notre ami, là, voilà, je lui conseille de lire, par exemple, une déclaration d'un Autrichien libéral, là, qui s'appelle Ludwig von Mises, qui parlait, en fait, qui résume un peu c'est quoi cette démocratie directe. Si tu permets, Rachid, je vais lire un extrait, ok? Parce que c'est très important. Je l'ai déjà expliqué, ces différences-là entre l'État-nation, le confédéralisme et le fédéralisme, mais ça n'a pas l'air, parce que les gens ne sont pas familiers avec ce concept-là. Alors, je résume très rapidement. Ce qu'il dit, cet Autrichien, hein, les majorités ont toujours raison, simplement parce qu'elles ont le pouvoir d'écraser toute opposition. La règle majoritaire est le pouvoir dictatorial du parti le plus nombreux. Et la majorité au pouvoir n'est pas tenue de se modérer elle-même dans l'exercice de sa puissance, ni dans la conduite des affaires publiques. Dès qu'une fraction est parvenue à s'assurer l'appui de la majorité des citoyens et ainsi la disposition de la machine gouvernementale, elle est libre de refuser à la minorité ces mêmes droits démocratiques à l'aide desquels elle-même a précédemment mené sa lutte pour accéder à la suprématie. Voilà, tout est dit là-dedans. Mais il y a avant lui aussi, il y a Tocqueville qui a dit que la démocratie, parfois, peut devenir la tyrannie de la majorité. Maintenant, ça c'est pour répondre à l'État-nation. Mais en même temps, il faut avoir en arrière-plan arraché des gens qui pensent que la fédération, peut-être, il est mieux que l'État-nation, une fédération. Mais même au sein d'une fédération, les États, il peut y avoir 3 ou 4 États qui vont comploter contre un autre État. OK? Donc, ça ne conviendrait pas à l'Algérie ou à l'Afrique du Nord, la fédération. Parce qu'il peut y avoir toujours la tyrannie de la majorité à ce moment-là des États contre 1 ou 2 États. Par contre, le modèle suisse, donc la confédération helvétique, elle barre la route à toutes ces dictatures-là de la majorité. Voilà un modèle qui aurait pu inspirer les uns et les autres avant de parler de singer
la politique de l'État jacobin français de venir nous imposer ça. C'est ça qui nous a conduit en partie en Afrique du Nord à des conflits aujourd'hui, en partie. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais répondre à notre ami Nawal Adé en deux mots là, c'est que le Hirak, si tu veux, c'est extrêmement difficile dans la situation actuelle, après des générations d'abrutisme et d'aliénation du peuple algérien, et tu comme ça, du jour au lendemain, on va leur imposer des règles démocratiques d'un État avancé, d'un peuple avancé. Avec l'abrutissement qu'ils ont fait, si on fait demain, ils ont fait d'ailleurs cet exercice-là en 90, ils ont appelé à la majorité à voter, et puis c'est les fanatiques qui avaient gagné les élections, ils étaient obligés de faire une guerre civile et de faire un autre génocide sur lequel on n'a pas encore, il n'y a pas eu encore d'enquête internationale, la décennie noire. Et aujourd'hui, ça va être la même chose s'ils font ça. Donc, nous autres là, je pense, les Amazirs, les Kabyles en particulier, nous devrons faire très attention à ce piège-là qui est tombé par le système jacobin algérien. Nous avons des droits fondamentaux à Rachid. En tant que peuple autochtone, nous sommes le peuple, un des peuples autochtones de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Et les Nations Unies, elles ont jugé utile de protéger les droits fondamentaux de ces Premières Nations, y compris le droit à l'autodétermination. Voilà, c'est notre cheval de bataille. À l'échelle internationale, nous avons le droit international avec nous. L'indépendance de la Kabylie, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime, c'est un droit fondamental des peuples autochtones à l'échelle internationale. Maintenant, à l'échelle interne, pour la consommation domestique, ils peuvent décréter ce qu'ils veulent. Que tous les Amazirs, d'ailleurs maintenant, on va en parler après là, c'est pas juste la Kabylie qui taxe de terroristes, c'est toute la région maintenant, et puis toutes les Amazirs, ultimement. On va y revenir, et même tous les Africains, en quelque sorte. ثاني مثال حسين قسم تفاصيل الفكاظ حاجه شي كمزوان كيون دنا الفكاظ اي اجزايان الانتلكتويال الوارع وهديان كي يدني الحسين زوين غيسور نتانومي il a le mérite de débattre de commenter l'actualité يعني سكوس نتسعين انواع نشفينا كثير ساعه قال ريغريسيون فيكوند ديك سكوس نتسعين سكيم بين المزاليت ولا قد نحسوس باللي من الميكان دغا يمجادل نسات الدير نوتر انتلكتوال نسات ميرا بقدر مازال نوغا الغوغاس شكون وين يديسون يا التيكلت والحسين تسجيل تاكي Tanmertika Rachid qui m'a rappelé la fameuse expression la régression féconde. Voilà. Oui, quand on avait invité il y a 30 ans ici à Montréal, dans les années 90, on a eu des discussions comme ça. Je lui avais dit qu'il faisait une erreur de régression féconde. Et j'ai découvert pourquoi il avait proposé ça. Parce que tout simplement, il ne connaissait pas l'histoire. L'histoire, du moins, une partie de l'histoire de l'Afrique du Nord, la partie qui va du XIe siècle au XVe siècle, c'est-à-dire du début de l'empire almoravide, jusqu'à la chute de Cordoue. Il ne connaissait pas grand-chose là-dedans parce qu'il est de l'école un peu française, un peu comme notre génération. Donc, cette période-là, ils l'ont appelé les historiens français colonialistes, ils l'ont appelé les siècles obscurs du Maghreb. Et donc, on n'a pas appris grand-chose. Moi, ce que j'ai appris, c'est d'une façon ad hoc, plus tard, en faisant mes lectures. Et c'est là c'est tout un autre débat. Mais je voulais juste dire que s'ils connaissaient comment l'empire musulman d'Andalousie a chuté, en fait, la décadence de Cordoue, ils n'auraient pas proposé la régression féconde. Parce que c'était les islamistes qui ont conduit à la décadence, à la chute de Cordoue. C'est la prise du pouvoir par les fanatiques islamiques. Alors, tu ne vas pas revenir encore pour nous amener à nous livrer encore au néocolonialisme. Parce qu'en faisant ça, les islamistes à Cordoue, ils ont cassé l'empire musulman et ils ont livré toute l'Afrique du Nord au colonialisme. C'était le début de la colonisation pratiquement européenne. Donc, c'est ça qu'il n'avait pas saisi à l'époque. Peut-être que maintenant, il a dû s'informer. Mais
à son, comment dirais-je là, comme je l'ai dit au début, à son actif là, c'est comment il ose, il fait des erreurs, mais il ose, il propose, il s'implique, contrairement à ceux qui rasent les murs. Donc, je suis sûr qu'il est capable de lucidité, hein, si nul n'est parfait là. Je pense que sur cette question des feux en Kabylie, j'aimerais bien qu'il attende un peu qu'on réussisse à avoir une enquête internationale avant de tirer des conclusions un peu hâtives, parce qu'il y a des allégations actuellement comme quoi vraiment c'est criminel, que c'est des feux artificiels bien planifiés, etc. On a déjà parlé de ça, Rachid. Et seule une enquête impartiale, indépendante, internationale pourrait tirer les choses au clair. Voilà. Le sujet انه توجور متتكي غاشي ضران اللي تموت القبليين لا كتنترناسيونال انت هذه سكدن انشتكي نبغى نسلايو كاع افلا لا ريغريسيون في كونداني افلا اسوسياسيون اللي تخلق ما داك دي موريال الحسين افير اويس لو بوتين سي بور اكسبليكي اشي كضران فيكتيمون دي ساليسني الكوردو تيك جانا كي الموند musulman il est complètement perdu sur actuellement depuis افير اويس دونك نوام سيات la prochaine fois afin نشتكي تورا باش تروح فيها الخير الحسين تسقيتي كيفاش سكين نبدا بسين السنتال مزوانو الواني عدير مكفات ويسين تزي ويني تخدم ويني من قرن دي تموت دي تقارن كيكي اكسبير اون كيسيون جيو استراتيجيك كيسيون ميغراتوار وكيد حسن قاسمي كمن الى انترفيو لا راديو شان 3 شين السيده الحسين او يفنا دير ذا شو دينا غوتو مودو وذا شو تيغيتينس انك تشيني. Ben, en fait, il a été présenté comme étant un expert en études géostratégiques. Moi, je dirais un expert du DRS aussi. Ça, la journaliste ne l'a pas mentionné. Mais en fait, je peux résumer. En fait, ça dure une heure. Ceux qui veulent l'avoir, son interview, ça me ferait plaisir de vous l'envoyer. Ça m'a été envoyé d'Alger. Donc, ce fameux Qassimi, là, on peut résumer ce qu'il a raconté pendant à peu près une heure. D'abord, il était sur la défensive. C'est la défensive, ça veut dire qu'ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables de ces gens-là. Je parle du système, du pouvoir algérien. Donc, c'est ça que il a passé son temps à justifier, en quelque sorte, à justifier ces feux-là, à justifier, y compris enfin toute leur politique actuelle là, de répression qu'ils sont en train de mener. Et pour ce faire, il utilise en fait les cartes sensibles aussi. Hein, il connaît, c'est du populisme ou qu'on peut dire là. Il utilise les points faibles des gens. Donc il va faire vibrer la fibre nationale, la pseudo-nationaliste. Il va faire appel à un sentiment antisémitique. Vous allez voir, il n'a pas prononcé une seule fois le mot Israël, mais il parle d'entité sioniste, et puis connaissant aussi la culture ambiante qu'ils ont. Je dirais même pas que c'est la culture arabo-musulmane en général, parce que je connais des Arabes ou des musulmans, aussi bien du Moyen-Orient, que d'ailleurs ils ne sont pas aussi antisémites que la culture qu'ils ont imposée à des générations en Algérie. On connaît des expressions, hein, etc. Donc il va utiliser d'une façon, ce gars-là, abusivement, le mot, oui, il utilise aussi le Mossad. Le Mossad, au lieu de parler d'Israël, il parle plus du Mossad. Donc, le mot Mossad, on l'entend à peu près une dizaine ou 15 fois dans son intervention. Donc, c'est pour faire vendre, entre guillemets, leur répression en Kabylie, hein, le génocide, l'assassinat de jeunes et d'autres actions, le fait qu'ils ont confisqué l'oxygène, on n'a pas parlé d'oxygène, mais ça rentre tout dans ça, là, tout ce qu'ils ont fait, et à travers les lignes, on comprend tout de suite que ces gars-là, ils jouissaient. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une punition qu'ils ont administrée à la Kabylie. Je dis bien une punition. Comme une expédition punitive.
donc avec leurs commandants probablement, qu'ils ont opéré. L'enquête va le dire, mais il y a des témoignages assez bouleversants. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont envoyé des hélicoptères. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces hélicoptères-là? On a survolé la Kabylie dans le début des feux. Est-ce qu'il il faudrait qu'ils s'expliquent qu'est-ce qu'ils faisaient, ces pastilles de phosphore, etc. Donc, ça, on va laisser. Je vais revenir sur l'enquête internationale. Mais ce gars-là, et donc, il était sur la défensive, et aussi, j'ai compris qu'ils nous écoutent beaucoup, hein, ces gens-là du DRS, parce qu'ils essaient de répondre en même temps à tous les points forts qu'on avait soulevés, y compris sur ces fameux Canadaires. Hein. Je reviens là-dessus, alors je profite pour donner encore un point de vue. C'est qu'il disait que, si tu te rappelles, on a parlé de ça la dernière fois, j'ai dit que l'État algérien, il a donné des milliards, il a effacé des dettes de milliards à certains pays africains. La dernière en date, c'était au mois de juin dernier, c'est 1,4 milliard de dollars. Et puis en 2018, il y avait 3,5 milliards et en 2013-2014, une affaire de 10 milliards. Donc, grosso modo, on a ici un enveloppe de l'ordre de 15 à 20 milliards de dollars qu'ils ont donné comme ça, entre guillemets, par générosité à des pays africains. Et il a eu le culot de revenir, de dire à la journaliste sur ça, ah oui, de toute façon, nous, c'est pour aider les pays africains, on est généreux, etc. On n'a pas demandé. La journaliste, il ne lui a pas demandé, hein. Il a juste répondu lui-même, il pose des questions lui-même et il répond lui-même. Il a dit que c'est son contrepartie, hein. On a demandé aucune contrepartie. Et qui va faire croire ça, là? Même s'ils ont abruté le peuple algérien. Qui va le croire sur la planète que donner 15 milliards de dollars à des pays, c'est pas acheter leur silence, surtout quand on sait la campagne qu'il mène en Afrique, là, pour qu'il y ait des pays qui l'appuient pour sa position vis-à-vis du Sahara occidental ou d'autres questions politiques. Ok? Donc là, moi j'étais content parce qu'il a confirmé, et une chose que j'avais lancée comme ça, mais il a confirmé que c'était fait dans ce but-là. Parce qu'on a vu par la suite, aussi, il accuse, dans la même foulée, il accuse le président de l'unité africaine, tenez-vous bien, il a dit que c'était le Mossad, il est sous l'influence du Mossad. C'est le Mossad qui l'a appuyé pour avoir son poste de président de l'unité africaine. Pourquoi il a dit ça? Parce que il a admis Israël comme membre observateur de l'unité africaine. Apparemment, Israël était déjà dans le passé membre, après il est sorti, il est revenu, et il accuse donc le président de l'unité africaine d'être manipulé par le Mossad. Il a aussi, du coup, là, il est sur la défensive. Il a aussi, du coup, on a vu brûler le drapeau à Nazir récemment, hein, à Nador, je ne sais pas où, là, par des éléments de DRS. Et il a dit, en fait, c'est un aveu aussi de culpabilité. Parce qu'il y a personne qui a posé la question, il a dit que le congrès mondial Nazir, tenez-vous bien, le congrès mondial Nazir a été créé par le Mossad en 1995. Donc, là aussi, c'est un discrédit total vis-à-vis de tous les membres du congrès mondial Nazir qui ne sont pas algériens. Je rappelle, le congrès mondial Nazir, c'est toute l'Afrique du Nord que ça couvre. Donc, là aussi, c'est le Mossad. C'est la deuxième fois qu'ils prononcent le Mossad, il est partout là. Hein. Le congrès mondial Nazir, c'est eux. L'organisation de l'unité africaine, c'est le Mossad qui dirige maintenant. Et il a eu le culot aussi de dire que même le MAC, il a été créé par le Mossad en 2001. Et sans souffler un seul mot sur l'autre génocide qu'ils avaient fait, l'autre massacre, je dirais, là, de 2001 en Kabylie, qu'ils ont mis la Kabylie à feu et à sang. On n'a jamais vu autant de manifestants de toute l'histoire de l'Algérie. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu autant de manifestants qui sont venus sur Alger. Et ils veulent passer ça comme ça, comme si de rien n'était. Hein, c'est comme s'il n'y a rien eu. Donc le MAC, là, c'est le Mossad qui nous l'a parachuté. Hein, c'est pas les Kabyles, etc.
Et je peux lui répondre à ce fumier-là, en direct, comme ça, là. J'étais parmi les premiers à m'asseoir en 2002 pour trouver des solutions pour la Kabylie. Okay? Et les idées d'indépendance, d'autonomie, etc., ils ont tous été passés en revue. Et donc, son Mossad-là, il peut le vendre ailleurs, là, pas à la diaspora, en tout cas à Kabyle, là, qui est au courant de beaucoup de choses. Donc, moi, je pense, à Rachid, là, je peux continuer longtemps, mais ceux qui veulent écouter ceux qui veulent l'écouter, ils vont voir comme quoi il manque pas bien ce micro, mais je pense que il y a ce qui se dégage aussi de là-dedans, là, c'est qu'ils ont la haine, ils utilisent l'antisémitisme, le pseudo-nationalisme, et ils excitent aussi la foule avec leur haine pathologique contre la mazirité, contre les amazirs. Ça, c'est pour ça qu'ils veulent diaboliser encore plus en disant que c'est le Mossad qui a créé toutes les structures amazighes. Là, c'est Mossad. Moi, je me rappelle, même au Maroc, là, dans les années 30, on parlait d'un certain Daher Berber, etc. C'est un peu la même affaire. Ok, il n'a rien inventé, il ne va pas convaincre avec ces pseudo-arguments-là. Personne n'est dupe là, actuellement. Donc, il fait appel à l'antisémitisme aussi qu'il colle aux amazirs. Donc, si par malheur tu es un amazir, en plus tu es juif, alors tu es cuit. Parce que c'est les deux affaires-là de haine pathologique qu'il développe et qu'il excite les foules avec un certain populisme. Il a parlé même des juifs de Marocains, des juifs de Tilrer. À Tilrer, tout le monde connaît que c'est une région d'Amazir, sud-est marocain. Notre ami dommage qui n'a pas pu se joindre aujourd'hui demande peut-être lui poser la question sur les juifs de Tilrer, qui sont là depuis des siècles, bien avant les invasions arabes. Ok? Et là, ce Qassimi, il a eu le culot, parce que par ignorance probablement, ou par machiavélisme, et il dit que c'est Israël, c'est le Mossad qui est en train de judaïser des Berbères à Tilrer. Qui va le croire? Tout le monde, il suffit de voir le reportage qui a été fait par un jeune Berbère marocain récemment sur les Juifs de Tilrer, où il est parti en Israël. Il a interviewé des gens qui étaient, en fait, qui ont quitté le Maroc après la guerre avec Israël. Mais il y a plus d'1 million de Juifs marocains qui vivent aujourd'hui en Israël. Et là, de venir faire croire à cette nouvelle génération, à ces Algériens, qu'à Tilrer, c'est le Mossad qui est en train de judaïser les Nord-Africains, c'est encore agiter l'épouvantail de l'antisémitisme contre les Amazirs. Et on se rappelle aussi, je me rappelle aussi qu'un autre sanguinaire islamiste, Ali Belhadj, c'est ce qu'il disait dans les années 90, hein, quand il parlait de Kabyle. Et donc, écoute, cet expert en géostratégie, il devrait retourner à l'école, je pense, parce qu'il ne rend pas service à ce pouvoir-là, à cet Aïsaba, avec ses analyses à dessous, que j'appelle là. Parce que je lui rappelle que agiter l'antisémitisme n'est pas honorable au peuple algérien. Alors, s'il veut former un peuple antisémite, anti-amazir contre leur propre histoire, il est en train de creuser la tombe de ce pays-là. Ça, c'est une chose. Et de deux, Israël, il est reconnu par tous les États du monde. Ils peuvent mettre la tête sous le sable, hein, le Zahama, c'est le gazelle, ils vont aller libérer la Palestine, là. Mais pendant ce temps, les peuples intelligents, ils avancent, ils progressent, ils développent leur pays. Ils ne construisent pas des prisons ou des mosquées. Ok? Et c'est ça qui les rend dingues. Je vais revenir sur le Maroc, là. Pourquoi ils accusent le Maroc, et puis le Maroc, et puis Israël, etc., etc. Israël, je lui rappelle juste une chose. C'est que, à l'indépendance algérienne, quand il y avait un vote aux Nations Unies pour l'indépendance de l'Algérie, Israël a voté pour l'indépendance de l'Algérie. Par contre, leurs amis turcs, hein, actuellement, la Turquie a voté contre l'indépendance de l'Algérie.
il faut que les Algériens le sachent. Ok, ça c'est une chose. Et puis, comme dirait l'autre, là, quand son attitude, là, au fait, qui reflète celle du pouvoir, quand on veut, il y a un proverbe français là qui dit quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Mais voilà, il raque jaune, ça c'est lui, ça me sert, quelque veut qu'il sert. Malgré ce qu'il parce qu'il disait ça aussi à travers son discours, comme quoi, c'est pas qu'on n'aime pas les cabines, nanana, mais, que c'est Mawina, que c'est pas flag. Et mais c'est pas parce que on n'aime pas les chiens en Algérie, mais on aime les frapper. Voilà. C'est un petit peu ça, ce qu'il voulait dire là. Quand on veut justifier un génocide, là, on accuse les cabines d'être manipulés par le Mossad. Voilà pourquoi. C'est pour justifier les irréparables qu'ils ont commis là. Pour justifier, moi j'appelle ça un génocide doublé d'un écocide. Et on défie la communauté internationale, on défie nos adversaires d'amener une enquête internationale impartiale sur place. Et c'est ça qu'on réclame en tant que diaspora kabyle aujourd'hui. Celui qui met en doute notre parole là, qu'on fasse la commission d'enquête internationale. Et là, on verra qui sont les criminels, les véritables criminels dans ce pays-là. مثل حسين أنا كي الناس شي سوها من الحسين لكن ما ثوال ذاك كي موحد قسيوية كي حسن قسيمية كي ما ثوال أوذميس ولا سميث أطرف ذا قبايلية ديما ذا القبايل يتمكنن وكنا سادين لي مونسونج نسنتيكوال au détriment de leur propre identité المولاد ديال الليغ غنطان لا مامغا مكن تسداين نوسي باش كني نسا اكزمن دينين نكزم في الساغنا دي ريلاسيون اكثر الماروك كان شتكي باش نتل ديالين ازكا اتناوي اكشتكي اولي كان بيقول الحسين وي أنا قالوا في رقصة الماروك كدي راسكا ولا غرس استكثم أسكا mais c'est une autre diversion je le dis tout de suite là pour moi là c'est comme c'est pour attirer maintenant l'attention sur cette rupture de relations diplomatiques et puis oublier le génocide, les génocides qu'ils sont en train de commettre. C'est ça qui nous intéresse, nous, qu'il faut mettre à la une. Pour les relations diplomatiques, d'abord, il n'en existait pas déjà depuis des années, hein, les frontières sont fermées, donc c'est un non-événement en particulier, mais mais encore une fois, j'ai écouté beaucoup les télés marocaines cette semaine. Je te dis que maintenant, ils ont compris aussi que ce régime algérien, là, il va utiliser toutes les cartes dont il dispose. Et puis cette haine anti-amazigh viscérale, là, c'est clair parce que le Maroc, la monarchie marocaine, là, elle n'a pas ce problème-là. Il y a des problèmes encore dans certaines régions avec l'URF et tout ça, mais ils n'ont pas cette haine pathologique, je dis bien, qu'ils ont le pouvoir algérien. Et pour la Mamran, Rachid, à mon avis, c'est courant ça d'utiliser. Moi, je me sens pas coupable parce que l'Amara c'est un traître ou un autre est un traître. Hein? Ça, c'est pas notre affaire. Ça existe dans tous les peuples. Ces gens-là qui sont travaillés par l'ennemi et puis qui sont plus royalistes que le roi. Mais je ne me sens pas responsable de la Mara, ni coupable parce qu'il y a un Kabyle qui est un crapule. Il y en a peut-être d'autres là. Mais le CNI, à la différence de nos concitoyens algériens, c'est quand il y a une crapule, on le dénonce nous-mêmes. Là, on n'a même pas besoin d'eux. Les CNI, est-ce qu'ils feront la même chose avec leur crapule, hein? C'est ça l'affaire. فالمرتك الحسين كان ذاتون أولاش نيميرو 0 تسجيلت كريت استراتيجيكا هذه سؤال سيكوا لكن ما يلو سنتل هاد نسقدش انك الحسين يحيى تيكولا تسيلين تقاون تيكولا تسيلين لها ça dépend du contexte تمثل كان السكير فالمرتك رشيد ستوسدا فالمرتك السي بي ياكد نيرثوران زرد سينيالي ما كمان اللي لا باقي قطعنا غوال لورث ادني فكان ستيكي سكلا
البومباردي مازال هذا البومباردي والحسين حياته كيهضر الناس سيني دي مسلاين لهذه العواري اكد حسن قاسمي دلال زنتان الديريكتور ديتود au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales الجزائر وكندارن ثمان experts aux études géostratégiques et aux questions migratoires. زعما أنا أذكى الحسين تمسك النظام كذون وسنت النظام النووي في الماروك لدغا الجزائر إشياء غردين ويثيري دي تولي انتي في 5 دينار قيمة دي تلوي